ஜெபம். ஓய்வு நாளின் காலை வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் நாங்கள் சண்டே ஸ்கூலாக சேர்ந்து பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் பண்ணும்பொழுது உங்கள் நாம மகிமைப்பட உதவி செய்யுங்க. வருகிறவர்களை விரைவாக கூட்டி சேர்த்துருங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். We praise God with joy and thankful hearts. Let's clap our hands and sing, "It's a great thing to praise the Lord." It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. The great thing to thank the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Great things to thank the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Jesus loves us always. No matter what, His love is true and never ends. Let's sing, "Jesus loves me, this I know." God has given this beautiful day. Let's rejoice and sing, "This is the day." This is the day, this is the day, the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. God has given us courage like lion. We can be bold and strong in Him. Join us in singing Singer Gaby. Singer Gaby, நான் திருந்தேன், அவர் என் மனமெதிர்ந்தார். சுட்டெடுக்கும் வழியில் நடந்தேன், வழித்துணையாய் என்னை நடந்தார். Singer Gabyயோ சூரனெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். Singer Gabyயோ சூரனெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர். Singer Gabyயோ சூரனெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். Singer Gabyயோ சூரனெருப்போ, அவர் என்னை
காத்திடுவார். God's joy is bubbling inside our hearts. Let it overflow with happiness. Let's sing It's Bubbling. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and dancing. Oh, Jesus made me whole. To touch and understand, glad and deep in God. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, Jesus heart, பொங்கி வழியுதே. இயேசுவே ரட்சித்தார் நாடி பாடுவே. என் உள்ளம் பொங்குதே, என் உள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே. When we are happy, we can show. Let's clap, stamp, and praise God together. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your fingers. If you're happy and you know, clap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your fingers. If you're happy and you know, clap your legs. If you're happy and you know, clap your legs. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your thighs. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, do not fight. Amen. If you're happy and you know, do not fight. Amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, do not fight. Amen. Like a butterfly, we are free and joyful. God makes our hearts light and happy. Let's sing பறக்குது பறக்குது பட்டாம்பூச்சி. பறக்குது பறக்குது பட்டாம்பூச்சி, பறவைகளை காணும் போது எத்தனை மகிழ்ச்சி. மின்னது 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 மின்னி பூச்சி, மின்னும் காணும் போது எத்தனை மகிழ்ச்சி. துள்ளி துள்ளி ஓடி வரும் தம்பி தங்கச்சி, உன்னை இயேசுவை காணும் போது எத்தனை மகிழ்ச்சி. துள்ளி துள்ளி ஓடி வரும் தம்பி தங்கச்சி, உன்னை இயேசுவை காணும் போது எத்தனை மகிழ்ச்சி. பறக்குது 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 பட்டாம்பூச்சி, மனதை காணும் போது எத்தனை மகிழ்ச்சி. மின்னது 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 மின்னி பூச்சி, மின்னும் பறவை காணும் போது எத்தனை மகிழ்ச்சி. ப்ரேயர். அன்புள்ள பிதாவே, நாளுக்கு நன்றி ராஜா. இந்த நாள் ஏசுப்பா நாங்கள் எல்லோரும் வந்து உங்களை மகிமைப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துக்கா நன்றி ராஜா. இப்போது ஏசுப்பா நான் ஜெபிக்கிறேன், இந்த சண்டே சர்வீஸ் நல்லபடியாக போகணும். எங்களை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. இந்த சர்வீஸ் ஆசீர்வதிங்க, இந்த சண்டே ஆசீர்வதிங்க. இந்த மொத்த வாரத்திலையும் ஏசப்பா எங்களோடவே இருங்க, எங்களை கைட் பண்ணுங்க, எங்களை பார்த்துக்கொள்ளுங்க, வழிநடத்துங்க ராஜா. ஏசு மூலம் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனும் இருக்கும் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
வழிபாட்டு துவக்கமாக நாம் கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் கடவுளை, இந்த காலை வழிபாட்டுக்காக போற்றுகிறோம். இந்த மாதத்தின் கடைசி ஓய்வு நாளிலே நாங்கள் யாவரும் இணைந்து வழிபடுகின்ற வாய்ப்பினை பெறுவதற்காக துதிக்கின்றோம். கடந்த நாட்களிலே உமது அன்பு வெளிப்படவும் உமக்கு நன்றி சொல்லவும் நீர் பாராட்டுகின்ற கிருபைகளுக்காக மகிழ்ச்சியோடு போற்றுகின்றோம். இந்த வழிபாடு எனக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கவும் ஆன்மீகத்தில் வளரும் கிருபையாகரும் இறை செய்து வழங்குகின்ற அடியானை உமது கரத்தில் கொடுக்கும் பாதுகாத்து கொள்ளும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே, ஆமேன். கடவுளை போற்றும் வண்ணமாக நாம் எழுந்திருந்து 45வது பாமாலை பாடலாம். மகிழ்ச்சி ஓய்வு நாளே பூரிப்பென்கின்ற 45வது பாமாலை. நின்றவாறே நாம் கடவுளை தொழுவோம். கடவுள் ஆவியா இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பிதாவாய் கடவுளாலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் ஒரு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இது ஆண்டவர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். ஆண்டவரே, எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே, உமது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை எங்கள் ரட்சராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்திரேமை போற்றுகிறோம். குமார் நாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றையும் எங்களைப் போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவலுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர்த்தெழும்பவரையும் போற்றுகிறோம். பசுத்த ஆவியானவர் கடவுளை எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழிநடத்தி
கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியார் கடவுளே உமக்கு எக்காலம் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக. ஆமென். நமக்கு பாவமில்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கொள்ளாவோ, நமக்கு உண்மை இல்லை. நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதும் நீங்கள் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியுள்ளவராக இருக்கிறார். நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன். இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன். உம்முடைய கூலிக்காரன் வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன். கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது. மனம் திரும்பிய நற்செய்தியிலே நம்பிக்கை வையுங்கள். நமது பலனுக்காக பரிதவிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார். நாம் முழுகாடு படித்து மௌனமாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோமாக. சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை தாழ்மையோடு அறிக்கையிடுவோம். இரண்டாம் பாவருக்கு ஜெபத்தை சேர்ந்து ஏறெடுப்போம். எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே, நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்யினாலும் விரோதமாக பாவம் செய்திருக்கிறோம். முழு மனதோடு நாங்கள் உம்மை நேசிக்கவில்லை. எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலாரிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை. எங்கள் மேல் இரக்கமாக இருக்குமை வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கள் பாவ அழுக்கு நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும். எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். சர்வ வல்லமையும் மிகுந்திருக்கும் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியும் நம்ம கட்டளையிட்டவருடைய வாழ்க்கை சீர்படுத்துக்கான காலத்தையும் தமது பசுத்தாவின் கிருபையும் தேத்திலும் தந்தருள்வாராக. ஆமென். ஆண்டவர் துதியுங்கள். திருமறை பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற முதலாம் திருமறை பகுதி விடுதலை பயணம் 33ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 12 முதல் 16 வரை. யாத்ராகமம் 33ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 12 முதல் 16 வரை. மோசே ஆண்டவரிடம், இம்மக்களை வழி நடத்திச் செல் என்று நீரே என்னிடம் கூறியிருந்தும் என்னோடு அனுப்பப் போகும் ஆளை பற்றி ஒன்றும் தெரிவிக்கவில்லை. பெயர் உட்பட உன்னை எனக்கு தெரியும் என்றும் நீ என் பார்வையில் தயை பெற்றுள்ளாய் என்றும் கூறியுள்ளீர். இப்போதும் உம் பார்வையில் நான் தயை பெற்றிருந்தால் உம் வழிகளை எனக்கு காட்டியருளும். உம்மை இதனால் அறிந்து கொள்வேன். உம் பார்வையிலும் தொடர்ந்து தயை பெறுவேன். மேலும் இந்த இனம் உம் மக்கள் என்பதையும் கருத்தில் கொள்ளும் என்றார். அதற்கு ஆண்டவர், எனது பிரசன்னம் உன்னோடே செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் அளிப்பேன் என்று கூற, மோசே அவரிடம், உமது பிரசன்னம் கூட வரவில்லையெனில் எங்களை இங்கிருந்து போக செய்யாதீர். நானும் உம் மக்களும் உம் பார்வையில் தயை பெற்றுள்ளோம் என்பதை எப்படி அறிவோம்? நீர் எங்களோடு வருவதாலும் நானும் உம் மக்களும் மண்ணுலகில் உள்ள அனைத்து மக்கள் இனங்களினின்றும் வேறுபட்டு நிற்பதாலும் அன்றோ என்றார் என்பதே. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட திருமறை பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று. தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. வாசிக்க வேண்டிய இரண்டாம் வேத பாடம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 18வது அதிகாரம் வசனங்கள் 1 - 11 வரை. திருவிழித்திருந்து வாசிக்கிறேன். திருத்தூதர் பணிகள் 18வது அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல். இவற்றுக்கு பின்பு பவுல் ஏதேன்ஸை விட்டு கொரிந்துக்கு போய் சேர்ந்தார். அங்கே
போர்ந்து பகுதியில் சேர்ந்த அகிலா என்னும் பெயருடைய ஒரு யூதரையும் அவர் மனைவி பிஸ்கில்லாவையும் கண்டு அவர்களிடம் சென்றார். அவர்கள் யூதர் அனைவரும் உரோமை நகரத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற கிலூத்தியு பேரரசருடைய கட்டளைக்கு இணங்கி இத்தாலிய நாட்டை விட்டு அண்மையில் அங்கு வந்திருந்தார்கள். கூடாரம் செய்வது அவர்களது தொழில். தாமும் அதே தொழிலை செய்பவராதலால் பவுல் அவர்களிடம் தங்கி வேலை செய்து வந்தார். ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளும் அவர் தொழுகை கூடத்தில் யூதரிடமும் கிரேக்கரிடமும் பேசி அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள செய்தார். சீலாவும் திமோத்தேயும் மாசிதோனியாவிலிருந்து வந்தபோது பவுல் இறைவாக்கை அறிவிப்பதில் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டிருந்தார். இயேசுவே மேசியா என்று யூதரிடம் சான்று பகிர்ந்து வந்தார். அவர்கள் அதனை எதிர்த்து பழித்துரைத்தபோது அவர் தமது மேலுடையில் இருந்த தூசியை உதறி, உங்கள் அழிவுக்கு நீங்களே பொறுப்பு, நான் அல்ல. இனிமேல் நான் பிற இனத்தாரிடம் செல்கிறேன் என்று கூறினார். அவ்விடத்தை விட்டுவிட்டு கடவுளை வழிபடும் தீத்து யுஸ்து என்னும் பெயருடைய ஒருவரின் வீட்டுக்கு போனார். அவரது வீடு தொழுகை கூடத்தை அடுத்து இருந்தது. தொழுகை கூட தலைவரான கிறிஸ்பு என்பவர் தம் வீட்டார் அனைவரோடும் ஆண்டவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டார். கொரிந்தியருள் பலரும் பவுல் கூறியவற்றை கேட்டு நம்பிக்கை கொண்டு திருமுழுக்கு பெற்றனர். இரவில் ஆண்டவர் பவுலுக்கு காட்சியில் தோன்றி, அஞ்சாதே, பேசிக்கொண்டே இரு, நிறுத்தாதே, ஏனெனில் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன், எவரும் உனக்கு தீங்கிழைக்கப் போவதில்லை. இந்நகரத்தில் எனக்குரிய மக்கள் பலர் இருக்கின்றனர் என்று சொன்னார். அவர் அவர்களுக்கு 1 ஆண்டு 6 மாதம் இறைவார்த்தையை கற்பித்து அங்கேயே தங்கியிருந்தார் என்பதே. வாசிக்க வேண்டிய 2ஆம் வேத பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று. பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். முறை மாறி வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் 121. சங்கீதம் 121. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர், கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார். கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார், அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைய நாளுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 13 தொடங்கி 35 வரை. லூக்கா 24 வசனங்கள் 13 தொடங்கி 35 வரை. அன்றைய தினமே அவர்களில் 2 பேர் எருசலேமுக்கு 7 அல்லது 8 மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள். போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள். இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் துக்க முகமுள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார். அவர்களில் ஒருவனாகிய கிளையப்பா என்பவன் பிரதியுத்தரமாக, இந்நாட்களிலே எருசலேமிலே நடந்தவைகளை அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நியராய் இருக்கிறீரோ என்றான். அவர் எவைகள் என்றார். அதற்கு அவர்கள், நசரேயனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே. அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியாயிருந்தார். நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள். அவரை இஸ்ரவேலை
மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம். இவைகள் சம்பவித்து இன்று 3 நாளாகிறது. ஆனாலும் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கல்லறையின் இடத்திற்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவதூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள். அப்பொழுது எங்களிலே சிலர் கல்லறையின் இடத்திற்கு போய் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள், அவரையோ காணவில்லை என்றார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தியில்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே, கிறிஸ்து இவ்விதமாய் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையோ என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார். அத்தருணத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள். அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார். அவர்கள் அவரை நோக்கி, நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும், சாயங்காலம் ஆயிற்று, பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார். அவர்களோடே அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள். உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார். அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்துவிட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போய் 11 அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு, கர்த்தர் மெய்யாகவே உயிர்த்தெழுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிட்கில் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள். பாடம் முடிந்தது. தேவனே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. வேதத்தை தினம் தியானி, சகலத்திற்கும் மது அபிமானி. வேதத்தை தினம் தியானி, சகலத்திற்கும் மது அபிமானி. உத்தம ஜீவிய வழி காட்டும் கடவுளை துதித்து போற்றும் வண்ணமாக 134வது பாமாலை பாடலாம். தெய்வாட்டு குட்டிக்கு பன்முடிகின்ற பாடல். இந்த பாடல் முடிந்தவுடன் நமது ஆலய லேபிரிச்சர் திரு தேவி ஜெயர் அவர்கள் நமக்கு இறை செய்தியை வழங்குவார்கள். அவரை சபையின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். Amen.
எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்திற்காக உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் என்றும் எங்களோடு இருந்து எங்கள் வாழ்க்கை பயணத்திலே வருகிறீர் என்ற நல் நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கு நாங்கள் உமது திருவசனத்தை தியானிக்கும் பொழுது எங்கள் கண்களை திறந்தருளும். உம்முடைய வசனங்களை நாங்கள் மனமாற உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளவும், எங்கள் உள்ளம் கொழுந்துவிட்டு எரியவும் உதவி செய்யும். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் இணையதளத்தின் வாயிலாக கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து திருச்சபை அங்கத்தினர்கள் அவர்களுக்கும் என் நன்றிகளை, வணக்கத்தையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படிப்பட்டதான ஊழியத்தை செய்ய கடவுள் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் ஆண்டவரை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அன்புடன் அழைத்த நமது குருவானவர் அருள் திரு என் மனோவா சந்தோஷம் ஆயர் அவர்களுக்கும் என் நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நேரத்திலேயும் இணையதள வாயிலாக கலந்து கொண்டிருக்கிற எனது தாயார் 88 வயது திருமதி சாந்தா இர்வின் அவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்களையும் மரியாதையையும் செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. திருச்சபையின் அட்டவணை பிரகாரம் இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த திருநாளிற்கு பின்வரும் 3ஆம் ஞாயிறு. இன்றைக்கு CSI சினாட் பேராயம் வழங்கியிருக்கிற செம்பொருள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். Risen Lord the co-traveler. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். Risen Lord the co-traveler. இதற்கு இன்றைக்கு செர்மன் டெக்ஸ்ட், பிரசங்க பகுதி வேதாகமத்தில் என்ன கொடுத்திருக்கிறார்கள்? லூக்கா என்பவர் எழுதிய சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் முதல் 35ஆம் வசனம் வரை. வேதம் வைத்திருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து லூக்கா என்பவர் எழுதிய சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 35 வரை உள்ள பகுதியை பிரித்து வைத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். செர்மன் வேர்ட்ஸ் என்ன, பிரசங்க வாக்கியம் என்ன? லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் நான் வாசிக்கின்றேன். இவ்வாறு அந்த சீடர்களும் பேசிக்கொண்டு சம்பாஷித்து கொண்டு எம்மாவு வழியில் செல்லுகின்ற வேளையில் இயேசு தாமே அவர்களுடனே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். இயேசு தாமே இணைந்து அவர்களுடன் கூட நடந்து போனார். Jesus himself drew near and walked along with them என்று ஆங்கிலத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். இந்த தலைப்பை முதலாவது நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் வேதத்தை இந்த பகுதியை தியானிக்கும் பொழுது அது நமக்கு மிகவும் எளிதாக காணப்படும். Risen Lord the co-traveler. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு பயணம். sojourners, we are all sojourners என்று சொல்லுவார்கள். நாம் எல்லாரும் தற்காலிக மனிதர்கள், தற்காலிகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லுகின்ற பயணிகள் போன்றவர்கள் நமது வாழ்வு. இந்த உலக வாழ்வு அப்படித்தான். கவிஞர்களும் மற்றவர்களும் சொல்லுவார்கள் அல்லவா, பையூரிலிருந்து பொய்யூருக்கு வந்து மெய்யூருக்கு செல்லும் பயணிகள் நாம். பையூர் என்றால் கர்ப்பப்பை, பொய்யூர் என்றால் இந்த உலகம், மெய்யூர் பரலோகம், சொர்க்கம், நித்திய வாழ்வு. நாம் அனைவரும் பையூரிலிருந்து பொய்யூருக்கு வந்து மெய்யூருக்கு செல்லும் தற்காலிக மனிதர்கள். இந்த உலகம் நமக்கு தற்காலிகமானது. இந்த பயணத்திலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணம் செய்கின்றார். நான் மாத்திரம் தனியாக வாழுவது அல்ல, என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்விலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர், என்னை படைத்தவர், என்னை ரட்சித்தவர், எனக்காக மரித்து உயிரோடு எழுந்த அந்த ஆண்டவர் என்னுடன் இணைந்து பயணிக்கின்றார். இந்த தலைப்பிலே ரிசன் லார்ட்,
உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் என்று ஏன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள்? இந்த பகுதி, இதை நாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லூக்கா 24ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள பகுதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் செயல்களை நாம் அதிகமாக பார்க்க முடியும். அவர் பேசுகின்றார், உரையாடுகின்றார், இணைந்து கொள்ளுகின்றார். அவர்களுடைய கேள்விகள் என்ன, ஏன் நீங்கள் துக்கமுகமாய் என்பதை அவர்கள் அறிந்து அவரிடம் கேள்வி கேட்கின்றார், சம்பாஷிக்கின்றார், அவர்களுக்கு போதிக்கின்றார், உணவு அருந்துகின்றார், அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றார், தைரியப்படுத்துகின்றார். பல செயல்கள் இங்கே இருக்கின்றது, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் செயல்கள். எதற்காக இது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது? எம்டி டோம் proved Jesus is alive. வெற்று கல்லறை, திறக்கப்பட்ட கல்லறை, இயேசு என்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சாட்சி பகருகின்றது. அவர் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் மட்டுமல்ல, அவர் செயல்படுகின்ற தேவன், உயிரோட்டமுள்ள தேவன் என்பதற்காகத்தான் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் செயல்கள் வேதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் உயிரோட்டமுள்ள தேவன். அவர் உயிரோடு எழுந்து பரலோகத்துக்கு சென்று எங்கோ ஒரு இடத்தில் இருப்பவர் அல்ல. அவர் என்றென்றும் செயல்படுகின்ற ஆண்டவர். இன்றைக்கும் அவர் உயிரோட்டம் உள்ளவராக நம்முடன் இணைந்து பயணிக்கின்றார். அதைத்தான் இந்த எம்மாவு சாலைக்கு செல்கிற எம்மாவுஸ் ரோட் proves Jesus is available, is active always. என்றும் நம்முடன் உயிரோட்டம் உள்ளவராக செயல்படும் தேவனாக இருக்கின்றார் என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் இது சொல்லப்பட்டுள்ளது. The risen Lord, the co-traveler, நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். இங்கே இந்த பகுதியிலே லூக்கா 24:13 முதல் 35ஆம் பகுதியிலே ஆண்டவரின் மிக முக்கிய 3 செயல்களை நாம் தியானிக்க போகின்றோம். The 3 greatest actions of the risen Lord. மிகப்பெரிய 3 செயல்கள். இன்றைக்கும் இந்த செயல்கள் நம்முடைய வாழ்விலே அப்பியாசப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள 3 செயல்களை, இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் 3 செயல்களை இங்கே நாம் காணுகின்றோம். ஒன்று, the risen Lord is our co-traveler. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். ஆண்டவருடைய முதல் செயல் இந்த பகுதியிலே. இரண்டாவது, risen Lord is our co-teacher. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நமக்கு போதிப்பவர், போதகர், ஆசிரியர், டீச்சர். risen Lord is our co-teacher. மூன்றாவது, risen Lord is our co-transformer. நம்மை மாற்றுபவர், நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்றுபவர், நம்முடைய தவறான கருத்துக்களை சரியானதாக திருத்துபவர், சரியான நேர்வழியிலே கொண்டு செல்லுகின்றவர். The risen Lord is our co-teacher. முதலாவது, the risen Lord is our co-traveler. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர் என்பதை நாம் இங்கே வசனங்கள் 13 முதல் 17 வரை நாம் காணலாம். He joins us in our journey. நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இணைந்து கொள்ளுகின்றார். இயேசு தாமே 15ஆம் வசனம் வாசிக்க கேட்டோம் அல்லவா? 24 லூக்கா 24:15. இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். He volunteered himself. He drew என்ற ஆங்கில வேதாகமத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம். He drew near to them. ஆண்டவர் அவர்களோடு இணைந்து கொள்கின்றார். நடக்கின்ற சம்பவம் என்ன? உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் வெள்ளிக்கிழமை, பெரிய வெள்ளி அன்று இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். பஸ்கா பலியாக அவர் மரித்தார். சிலுவையிலே மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். 3வது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையிலே இயேசு மகிமையோடு உயிரோடு எழுந்தார். இதை முன்பாகவே கர்த்தர் அனைவருக்கும் அறிவித்திருந்தும் பலர் அதை நம்பவில்லை, விசுவாசிக்கவில்லை. பரிதாபமான நிலைமை என்ன? சீடர்களும் அவர்களை நம்பவில்லை, விசுவாசிக்கவில்லை இயேசு உயிர்த்தெழுவார் என்று. அதிகாலையிலே நடக்கின்ற சம்பவங்கள் என்ன? மரியாள்
இயேசுவை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை முகமுகமாய் சந்திக்கின்றாள், வாழ்த்து பெறுகின்றாள், அவள் சீடர்களிடம் வந்து சொல்லுகின்றாள், அனைவரையும் பிரமிக்க பண்ணுகின்றாள். இந்த சம்பவம் எல்லாம் நடக்கின்றது. அந்த உயிர்த்தெழுந்த திருநாளின் மாலையிலே 2 சீடர்கள் எருசலேமில் இருந்து தங்களுடைய கிராமத்துக்கு செல்லுகின்றார்கள், எம்மாவு என்ற கிராமத்திற்கு. ஆண்டவர் எங்களை மீட்டு ரட்சிப்பார் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் என்று 21ஆம் வசனத்திலே லூக்கா 24:21 நாம் வாசிக்கின்றோம். அவரை நாங்கள் நம்பியிருந்தோம், ஆனால் அவரை நாங்கள் காணவில்லை. அவர் மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். ஆனால் சில ஸ்திரீகள் அவரை உயிரோடு கண்டதாக எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள். இனிமேல் எங்களுக்கு என்ன வேலை இந்த எருசலேமிலே? நாங்கள் ஏன் இன்று இங்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தங்களுடைய பழைய கிராமத்திற்கே செல்லுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி 2 சீடர்கள் பயணப்பட்டு செல்லுகின்றார்கள். உயிர்த்தெழுந்த திருநாளின் மாலை நேரத்திலே, அன்றைக்கு மாலையிலே அவர்கள் செல்லுகின்றார்கள். மாலை பொழுது அந்தி மறையும் நேரத்திலே அவர்கள் துக்கமுகமாய் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று வேதம் வாசிக்கின்றோம். அவர்கள் பயணப்பட்டு சென்றது ஏறக்குறைய எருசலேமிலிருந்து எம்மாவு 11 கிலோமீட்டர் தூரம். அவர்கள் நடந்துதான் செல்ல வேண்டும். பயணத்திற்கு மற்றவர்கள் ஒருவருக்கு மேல் இருவராக செல்லுவார்கள். ஏனென்றால் பயணம் இந்த காலத்தில் இருப்பது போல சாலை வசதிகள் சமமாக இருக்காது. மேடு பள்ளங்கள், கல்லும் கரடும் முரடுமான மலைப்பாங்கான பகுதிகளாக காணப்பட்டிருக்கலாம். திருடர்கள், கொள்ளையர்களின் பயமும் அங்கே காணப்படும். ஆகவே இந்த 2 சீடர்களும் இணைந்து துக்கமுகமாய் தங்களுடைய கிராமத்திற்கு, எம்மாவு என்ற கிராமத்திற்கு செல்லுகின்றார்கள். எருசலேமில் இருந்து அங்கே செல்லுவது ஏறக்குறைய 11 கிலோமீட்டர். உதாரணத்திற்கு நம்ம பொர்சவாக்கத்திலிருந்து ஏறக்குறைய அம்பத்தூர் வரை உள்ள தூரம் என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள். சரியாக சொல்லவில்லை, அம்பத்தூர் வரை அவர்கள் நடந்து செல்ல துவங்கிவிட்டார்கள். துக்கமுகமாய் சென்றிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது என்ன சம்பவம் நடக்கின்றது? அவர்கள் போகையில் நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டே உரையாடி கொண்டு செல்லுகின்றார்கள். அப்பொழுது லூக்கா 24:15 வசனத்திலே இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே அவர்களுடனே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார். இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்விலே எங்களுடைய நம்பிக்கை அற்று போயிற்று. நான் ஏன் வாழ வேண்டும், நான் ஏதேனும் முடிவை எடுக்கிறேன் என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்தால் பயப்பட வேண்டாம். அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுவோம். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிக்கிறார். அவர் தாமே நம்மளுடன் சேர்ந்து கொள்ளுகின்றார். எந்த சூழ்நிலையிலே இவர்கள் செல்லுவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். பயம், ஏனென்றால் ரோம அரசு தங்களை கைது செய்து விடுமோ என்று பயந்து அவர்கள் சென்று விடலாம். ஏனென்றால் சீடர்கள் அறை கதவை பூட்டி கொண்டு அவர்கள் ஒளிந்திருந்தார்கள் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். எங்களுக்காக மீட்டு ரட்சிப்பவர் எங்களுடைய தலைவர் மரித்து விட்டார் என்று சொல்லி இவர்கள் நினைத்து கொண்டு அவர் உயிரோடு எழுந்ததை நம்பாமல், உள்ளத்திலே விசுவாசிக்காமல், நம்பிக்கைக்கு தகுந்ததாக இல்லாமல், நம்ப முடியாமல் அவர்கள் துக்கமுகமாய் செல்லுகின்றார்கள். இன்றைக்கு வல்லமை உள்ள தேவன், அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் நம்மளுடன் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோமா? Recognize the risen Lord is with us. நம்முடன் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தேவன் இதன் மூலமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார். Are we recognizing him? இன்றைக்கு பல சூழ்நிலைகளிலே நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம்? ஏதேனும் விடைகள் நமக்கு கிடைக்குமா, தீர்வுகள் எனக்கு கிடைக்குமா என்று சொல்லி மனிதர்களிடமும் மற்றவர்களிடமும் போகின்றோம். ஆனால் இந்த உலகத்தை காட்டிலும் பெரிய தேவன் என்னுடன் கூட இருக்கிறார் என்பதை நம்ப மறந்து விடுகின்றோம். எனக்கு உலக பிரகாரமான இந்த பதவி கிடைக்க வேண்டும், இந்த பொசிஷன் கிடைக்க வேண்டும், இது வர வேண்டும், அது வர வேண்டும் என்று சொல்லி உலக பிரகாரமான வழிமுறைகளை, குறுக்கு வழிகளையோ நேர் வழிகளையோ நாம் நினைக்கிறோமே ஒழிய, நாம் ஜெபிப்போம், நான் ஜீவனுள்ள தேவனிடத்தில் நான் கேட்பேன் என்று சொல்லி நான் இருக்கின்றேனா? Practical. When we face the difficulty, where is our belief? What is our belief? நம்மளுடைய நம்பிக்கை எங்கே செல்லுகின்றது? யார் மீது இருக்கின்றது? உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் என்னுடன் கூட இருக்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் இருப்போம். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா நாட்களிலும்
நான் உங்களுடனே கூட இருப்பேன். யாருடன் கூட இருப்பார்? யாரெல்லாம் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களுடன் கூட இருப்பார். இயேசு எனக்காக மரித்தார், உயிரோடு எழுந்தார், நான் இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன், என் பாவத்திற்கு பரிகாரமாக த அக்செப்டபிள் பேமெண்ட், பிதாவானவர் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க பாவ நிவாரண கிரயத்தை எனக்கு பதிலாக இயேசு தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி செலுத்தி எனக்காக ரட்சிப்பை இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசித்து நம்பி, ஆண்டவரே இந்த நம்பிக்கையிலே நான் உறுதியாயிருக்கிறேன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும், நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன், என் உள்ளத்திலே வாரும் என்று சொல்லுகிறவர்களோடு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்மளுடன் கூட இருக்கின்றார். ஆகவே ஆண்டவர், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்மளுடன் கூட இருக்கின்றார். இங்கே பார்க்கின்றோம், இந்த சீடர்கள் எம்மாவுக்கு செல்லுகின்றார்கள். அவங்க எப்படியாவது அடிபட்டு கஷ்டப்பட்டு உணர்ந்து திரும்பி எருசலேமுக்கு வருவோம், அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி இயேசு காத்திருக்கவில்லை. இன்றைக்கு நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கும் பொழுது அப்படித்தானே உலக பிரகாரமாக நினைக்கிறோம், அவங்களே பட்டு அடிபட்டு திருந்தி வரட்டும். நம்ம எத்தனையோ தடவை சொல்லி பார்த்தோம். இன்றைக்கி இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய சூழ்நிலை அப்படி தான் இருக்குது. நம்ம ஒன்று சொன்னால் அவங்க ஒன்று கேட்குறாங்க, நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க காதில் ஏறுவதில்லை, அப்படித்தானே நினைக்கின்றோம். ஆனால் நம்முடைய அன்பின் ஆண்டவர், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் அப்படியாக காத்து கொண்டு இருக்கவில்லை. அந்த சீடர்கள் பயணப்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் உடனடியாக ஆண்டவரும் அவர்களோடு இணைந்து கொள்கிற, ஏறக்குறைய எருசலேமிலிருந்து எம்மாவு 11 கிலோமீட்டர், 2 மணி நேரம் அவர்கள் நடப்பதற்கு ஆகலாம். 2 மணி நேர பயணமும் இயேசு அவர்களோடு இணைந்து செல்லுகின்றார். ஆண்டவரே அவர்களோடு இணைந்து செல்லுகின்றார். ஆகவே நீங்கள் பேசுகிறது என்ன என்று அவர்களை வினவுகின்றார். இன்றைக்கு நம்மளுடன் இருக்கின்ற ஆண்டவர் நம்மளுடைய கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும், ஏன் நீ துக்கமுகத்துடன் இருக்கின்றாய் என்று விசாரிக்கிறவராக இருக்கின்றார். அதை நாம் கடவுளிடம் மனம் விட்டு சொல்லுவோம். அந்த சம்பாஷணையில் நாம் பார்க்கின்றோம், அவர்கள் அவருக்கு, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருக்கு பதில் அளிக்கின்றார்கள். ஏன் துக்கமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் பதில் உரை சொல்லுகின்றார்கள். உங்களுக்கு தெரியாதா? இவரை அந்நியர் என்று நினைத்து கொண்டு அவர்கள் பேசுகின்றார்கள். இயேசு என்று ஒருவர் எங்களோடு இருந்தார், அவர் எங்களுக்கு தலைவராக இருந்தார். 21ஆம் வசனம், அவர் எங்களை மீட்டு ரட்சிப்பார் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம். அவர் பிலீவ்ஸ் வாஸ் ஷேட்டர்டு, எங்களுடைய நம்பிக்கை தகர்த்தெறியப்பட்டது என்று சொல்லி தங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை, தங்களுடைய துக்கத்தை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றார்கள். இன்றைக்கும் நம்மளுடைய துக்கத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்க காத்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் நம்மளுடன் கூட இருக்கின்றார். ஏன் நீங்கள் துக்கமுகமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிற ஆண்டவர் நம்மளுடன் இருக்கின்றார். என்ன ஒரு நம்பிக்கை, சந்தோஷம்! இன்னைக்கு யாராவது நம்மளோட பேசுவாங்களா, யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோடு உரையாடுவார்களா என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நாம். அப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். ஆனால் யாருமே பேச மாட்டார்கள். உண்மையில் நடந்தது ஏனென்றால், நான் கண்ணில் காண்டது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, வயதானவர்கள் அவர்கள் வியாதி நிமித்தமாக வீட்டிலே இருக்கின்றார்கள். யாராவது அவர்களோடு பேசுவார்களா என்று காத்து கொண்டிருந்தாங்க. ஃபோன் இருக்குது, செல்ஃபோன் இருக்குது, மொபைல் ஃபோன் இருக்குது, யாருமே பேசலை. சொந்த தங்கச்சியோ அக்காவோ அவர்களோடு உரையாடவில்லை. உடன் பிறந்தவர்களோ மற்றவர்களோ கூட உரையாடவில்லை. பிள்ளைகள் வெளிநாட்டிலே இருக்கின்றார்கள். அவங்கக்கிட்ட பேசினா ஒரே பதில் வரும், இப்போ நான் பிஸியாக இருக்கேன், போர்ட் மீட்டிங்கில் இருக்கேன், இங்கே இருக்கேன், அங்கே இருக்கிறேன், அப்புறம் பேசுகிறேன். அவங்களும் மறந்துடுவாங்க. திரும்பி நம்மளே ஃபோன் பண்ணால் தான், சாரி நான் இப்படி பேசுகிறேன், என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள், எவ்வளோவது பணம் அனுப்பணுமா? அதற்காக அவர்கள் பேசவில்லை, உங்களுடன் உரையாட வேண்டும் என்று சொல்லி. இன்றைக்கி போர்ட் மீட்டிங்கையும் மற்றவர்களையும் அடுத்த வேளையில் கூட நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம், சந்தித்து கொள்ளலாம். உயிருடன் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் போய்விட்டால் என்றைக்குமே அவர்கள் வரமாட்டார்கள். அதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவரவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதுதான் அவரவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடமைகளையும் நாம் செலுத்த கடமை உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம். இன்றைக்கு நாம் திருந்திக் கொள்வோம். யாருடனாவது நான் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது இயேசு உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார். இயேசு உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டு. இன்றைக்கி பலரிடத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறோம், எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களா? சில அரசியல் தலைவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா, என்னிடத்தில் நீங்கள் எளிதாக வந்து பேசலாம், ஆனால் அவர் பதவிக்கு வந்துட்ட பிறகு எப்படி இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. சொல்லுகிறார்கள் வார்த்தைகள், எவ்வளவு தூரம் கடைபிடிப்பார்கள். இன்றைக்கு ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துட்ட பிறகு அவர்களை எளிதாக சந்திக்க முடியுமா? முடியாது.
அவர்களிடத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமா? எல்லா இடத்துலையும் அப்பாயின்மெண்ட்டு தான். இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன, உணவு இந்த ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு கூட அப்பாயின்மெண்ட்டுங்க. அவன் பிஸ்னஸ் டெக்னிக் அது. அவனுக்கு யாருமே வரமாட்டானுங்க. ஒரு மாய தோற்றத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக அவன் ஏற்படுத்தினது. இல்லை, இவ்வளோ பேர் முன்னாலே புக் பண்ணிட்டாங்க, அங்கே நீங்கள் போய் பாருங்கள் டேபிள் காலியாக தான் இருக்கும். இதுதான் அவன் பிஸ்னஸ் டெக்னிக்கு. ஆனால் இன்றைக்கு அண்ட சராசரங்களையும் படைத்து என்னையும் உங்களையும் படைத்து எனக்காக உங்களுக்காக மரித்து உயிரோடு எழுந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றார். நாம் அவரிடத்தில் உரையாடுவோம். நம்முடைய அங்கலாய்ப்பை, கவலைகளை அவரிடத்தில் சொல்லுவோம். கேட்க ஆவல் உள்ளவராயிருக்கின்றார். He is our co-traveler. இன்றைக்கும் அன்றைக்கு அவர்கள் எம்மாவு சீடர்களோடு அவர் இணைந்து பயணித்தார். இன்றைக்கு நம்மளுடனும் கர்த்தர் இணைந்து பயணிக்கின்றார். What we should do? We have to recognize him. அவரை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் என்று எம்மாவு சீடர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் நாம் இன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடன் உரையாடுவது, என்னுடன் இருப்பது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் என்று நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவதாக, the risen Lord is our co-teacher. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நமக்கு போதிப்பவர், நம்முடைய ஆசிரியர். He opens scriptures to our heart. வேத வசனங்களை நமது இருதயத்திற்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றவர். இங்கே சீடர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன, அவர்களுக்கு தகவல்கள் அனைத்தும் தெரிந்திருந்தது. They were not lacking of facts. FACTS. அவர்களுக்கு தகவல்கள் அனைத்தும் தெரிந்திருந்தது. தகவல் தெரியாமல் அவர்கள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை. தகவல்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது. லூக்கா 24:20 முதல் 24 வரை உள்ள பகுதிகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவர் எங்களை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்பதை நாங்கள் நினைத்திருந்தோம். அவர் அவர் மரித்தார், உயிரோடு எழுந்து விட்டார் என்று சொல்லி ஸ்திரீகள் சீடர்களிடத்தில் வந்து சொன்னார்கள். நாங்கள் பிரமித்து போனோம். எல்லா தகவலும் தெரிந்தது, ஆனால் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்று அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. Their heart was slow to believe the scripture. வேத வசனத்தை விசுவாசிப்பதற்கும் நம்புவதற்கும் அவர்களுடைய இருதயம் திறக்கப்படவில்லை. அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை அவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேத வசனத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இப்படி நடக்குமா? அவர் உயிரோடு எழும்புவார் என்று சொன்னார்தான், ஆனால் எழுந்திருப்பாரா? இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்விலும் நாம் விசுவாசிக்கிறோம். ஆகிலும் உண்மையாலுமே ஆண்டவரை மாத்திரம் விசுவாசிக்கிறோமா? God only. நன்றாக நினைத்து கொள்ளுங்கள். We have to believe in God only. கர்த்தரை மாத்திரமே நான் விசுவாசிக்க வேண்டும். அதைத்தான் யோவான் 6:36 சொல்லப்பட்டுள்ளது. தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை விசுவாசிங்கள், அது போதும். சீடர்கள் கேட்கின்றார்கள், எது ஊழியம்? வாட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி? எது ஊழியம் என்று கேட்கின்றார்கள். அருமையான கேள்வி கேட்கின்றார்கள். அப்பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த பதில் என்ன? யோவான் 6 ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் குமாரன் என்று நீங்கள் விசுவாசிங்கள், அது போதும். அவரை நம்புங்கள், அது மாத்திரம் போதும். வேற ஒன்றும் நீங்க செய்ய வேணாம் என்று அதுக்கு அர்த்தம். நாம் அவருக்காக இந்த ஊழியம் செய்கிறேன், அதற்கு போகிறேன், இதற்கு போகிறேன், நான் உபவாசம் இருக்கிறேன், எதுவும் செய்ய வேணாம். அவரை விசுவாசியுங்கள், நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். விசுவாசியுங்கள், அதுதான் உங்களுக்கு கிருபை, அது போதும். இன்றைக்கு நாம் நம்புகிறோமா? ஆண்டவரே, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். நீர் ஒருவரே என் குடும்பத்தை மாற்றுகிறவர், நீர் ஒருவரே என் குழந்தைகளை மாற்றுகிறவர், நீர் ஒருவரே என்னுடைய குடும்பத்தை, என் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறவர் என்பதை விசுவாசிக்கின்றோமா? கர்த்தர் நம்மளுடன் பேசுவாரே என்றால் ஆண்டவரை மாத்திரம் விசுவாசிப்போம், அதுபோது. அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகின்றது. இந்த வெளிச்சத்தோடு வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள், அநேக வசனங்களுக்கு நமக்கு விடை காண முடியும். அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், என முடியாது. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார்.
அவரை மாத்திரம் ஆண்டவரே உம்மை மாத்திரம் நான் விசுவாசிக்கிறேன், நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உம்மை மாத்திரம் விசுவாசிக்கிறேன், நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தான் செயல்படுகிறவர். அவங்கவுங்க கடவுளுடைய கரங்களிலே நாம் இந்த விசுவாசத்தை ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவர் இதிலிருந்து என்ன நம்மளிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்? ரிசீவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட். ஆண்டவருடைய வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்கள் உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது என்று அந்த சீடர்கள் மற்ற சீடர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றார்கள். இன்றைக்கு நாம் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு வேத வசனங்களை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் விவரித்து காட்டுகின்றார். அப்பொழுது அவர்களுடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. இன்றைக்கு நான் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பல நிலைகளிலே எனக்கு போதனை செய்கின்றார். ஹீ இஸ் அவர் டீச்சர். இன்றைக்கு பலவிதமான கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது நமக்கு புதிய புதிய தரிசனங்கள் தேவையில்லை. We don't need any new revelations. புரிகிறதா? புதிய வாக்குத்தத்தங்களோ புதிய காரியங்களோ வேண்டுவதில்லை. அதைத்தான் அலைந்து தேடுகின்றார்கள், ஏமாறுகிறார்கள். Go back to the scripture. Go back to the Bible. வேதாகமம் நமது கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் திரும்பி வாருங்கள். முன்பாகவே சொல்லப்பட்ட ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் வேர்ட் ஆஃப் காட், அந்த வேத வசனத்துக்கு திரும்பி வாருங்கள். அங்கே உங்களுடைய வாழ்வுக்கு தேவையான தீர்வுகள் காணப்படும். வேதத்தை தினம் தினம் வாசிப்போம். நம்முடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரியும் வரை அந்த வேத வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். ஆண்டவர் விளக்கி காட்டும் பொழுது, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் விளக்கி காட்டும் பொழுது எங்கள் உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது என்று 32ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். எங்கள் உள்ளம் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கின்றது? Are our heart is cold today? இன்றைக்கு நம்மளுடைய இருதயம் குளிர்வாக இருக்கின்றதா, கொழுந்து விட்டு எரிகின்றதா? கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற இருதயமாக இருந்தால் நாம் அமர்ந்திருக்க மாட்டோம். இந்த கொழுந்து விட்டு எரிந்த இருதயத்தை தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். அதற்கு உதவி செய்வது வேதாகமம். வேதத்தை நான் தினம் தினம் வாசிக்கின்றேனா? Read the Bible daily. Receive the word of God daily. தினம் தினம் be addicted to Bible reading. நான் அடிக்கடி வாலிபர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுவது, மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் என்னது அடிமை என்று வார்த்தை உபயோகப்படுகிற addiction. Be addicted to the Bible reading, word of God. வேதாகமத்திற்கு அடிமையாயிருங்கள், வேதத்தை வாசிப்பதற்கு அடிமையாயிருங்கள். இன்றைக்கு நான் தினம் தினம் வேதத்தை வாசிக்கின்றேனா? ஏதோ ஒரு வசனம், ஏதோ ஒரு அல்ல கிரமமாக ஒழுங்காக வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பியுங்கள். உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக சொல்லுகின்றேன். வேதத்தை தினம் தினம் வாசியுங்கள், முழுமையாக வாசியுங்கள். அப்பொழுது வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காணத்தக்கதாக தேவன் நமக்கு கண்களை திறப்பார். இன்றைக்கு கேலண்டரெல்லாம் வெட்டி நம்ம ஆன்ட்டி கொண்டுட்டு வந்து கொடுப்பார்கள். இல்லை, நான் வாங்க மாட்டேன், அவங்களுக்கு என் மேலே கோபம். இதை நீ நல்லா இருப்பியா, ஏதாவது மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்குவாங்க. அது அல்ல வேதம். வேதத்தில் அதை விட மிக பொக்கிஷங்கள் இருக்குங்க. வேதத்தை வாசியுங்கள். மற்றவர்கள் சொல்லுவதை கேட்காதீர்கள். அது வேத வாக்கு அல்ல. வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வாசியுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை விளக்குவார். ஆண்டவரிடத்தில் வாருங்கள். ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வது வேத வாக்கியங்கள் மாத்திரமே. மூன்றாவதாக, த ரிசன் லார்ட் இஸ் அவர் co-transformer. He changes us at the table. ஆண்டவர், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுபவர். எங்கே மாற்றுகின்றார்? திருவிருந்து என்னும் மேசையிலே நம்மை மாற்றுகின்றார். He changes us at the table. அவர்கள் அந்த சம்பவத்தில் என்ன பார்க்கின்றோம்? ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு தங்கியிரும் என்று அந்த பயணியை கூப்பிடுகின்றார்கள். நாங்கள் வீட்டிற்கு வந்து விட்டோம், 2 மணி நேரம் 11 கிலோமீட்டர் முடிந்து விட்டது, எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்க. அங்கே வீட்டிற்குள் நுழைகிறார்கள். அங்கே என்ன நடக்கின்றது? வசனத்தை பாருங்கள். 30வது வசனம். அவர்களோடே இயேசு, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர், எம்மாவு சீடர்களுடனே பந்தி இருக்கையில் இயேசு அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். திஸ் இஸ் த ஜீசஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் பிரேக்கிங் த பிரெட். வேதாகமத்திலே இது இயேசு பயன்படுத்துகிற அவருடைய
ஸ்டைல், அவருடைய என்னது அவருடைய முறை. வேதத்திலே அவர் அப்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறது அவருடைய முறை, இயேசுவின் வழக்கம். திஸ் இஸ் த ஜீசஸ் ஸ்டைல். இதைத்தான் பவுலடியார் சொல்லுகின்றார். அன்று ராத்திரியிலே, காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை பிட்டு சீடர்களுக்கு கொடுத்தார் என்று அவருக்கு கொடுத்த தரிசனத்திலே அவர் எழுதுகின்றார். அவர்கள் அந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது இயேசு அப்பத்தை எடுத்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார். திஸ் இஸ் த ஜீசஸ் ஸ்டைல். இதற்கு முன்பாகவே அவர் செய்திருக்கிறார். 5 அப்பத்தையும் 2 மீன்களையும், 4 அப்பத்தையும் சில சிறு மீன்களையும் மற்ற போஜனங்களையும் அவர் எடுத்து ஆசீர்வதித்து கொடுத்தது அவர்களுடைய உள்ளத்திற்கு தெளிவாக்கப்படுகின்றது. அந்த எம்மாவு சீடர்களுக்கு அவர்கள் அப்பொழுது 31ஆம் வசனம், அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. The veiled eyes were become visioned eyes. மறைக்கப்பட்ட கண்கள் திறக்கப்பட்ட தெளிவடைந்த கண்களாக மாறுகின்றது. எப்பொழுது? திருவிருந்து மேசையிலே, இன் லார்ட்ஸ் டேபிள், அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். இன்றைக்கு திருவிருந்திலே நாம் கலந்து கொள்ளும் பொழுது அநேக மறைபொருள்கள் நமக்கு வெளிப்படும். இன்றைக்கு எவ்வளவு பயபக்தியுடன், ஒப்பு கொடுத்தலுடன், உபவாசத்துடன் இன்றைக்கு நமது திருவிருந்திலே கலந்து கொள்கிறோம் என்பதை நாமே யோசித்து பார்ப்போம். ஏதோ வரவேண்டும் என்று சொல்லி வருகின்றோமா? வேறொரு வேலையை நாம் செய்து கொண்டு எல்லாரும் கியூவில் நிற்கிறாங்க, இங்கே வந்து அதையும் நான் வாங்கிக்கிட்டு செல்லுவோம் என்று இருந்தால் தயவு செய்து அதை தொடராதீர்கள் இன்று முதல். இட் இஸ் a serious thing. ஆண்டவர் இதிலே எச்சரிக்கை உள்ளவர், எரிச்சல் உள்ள தேவன், மிகவும் கண்டிப்பாக இருக்கின்ற தேவன். 1 கொரிந்தியர் 11 அதைத்தான் சொல்லுகின்றது. அபாத்திரமாய் இந்த திருவிருந்திலே பங்கு பெற வேண்டாம். ஒவ்வொரு முறையும் திருவிருந்தை பெறும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்காக, என்னுடைய பாவத்திற்காக மரித்தாரே, என்னுடைய பாவத்திற்காக அவருடைய சதை பிற்கப்பட்டது, என்னுடைய பாவத்திற்காக அவருடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்டது என்று நினைவு கூர்ந்து நான் அந்த திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ளுகின்றோம். நம்மளுடைய வாழ்விலே மாற்றம் இருக்கின்றதா? ஆர் வி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு? என்னுடைய வாழ்விலே மாற்றம் இருக்கின்றதா? இன்றைக்கு இந்த சீடர்கள் அந்த காட்சியை, திருக்காட்சியை காணும் பொழுது அவர்களுடைய உள்ளத்திலே மாற்றம், அவர்களுடைய செயல்களிலே மாற்றம் காணப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட மாற்றம் இன்றைக்கு எனக்கு காணப்படுகின்றதா? யோசித்து பார்ப்போம். பேசாமல் இருக்கிறவர்களுடன் பேசாமல் தான் இருக்கின்றோம். இன்றைக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணலான்னு நான் வாலண்டியராக வந்தால் கூட அப்படி திரும்பிக்கிட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னு தெரியவில்லை. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கின்ற ஐக்கியம், முரண்பாடுகள் இருக்கலாம், கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். வாழ்த்துவதற்கு என்ன? இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு என்ன வாழ்விலே கொண்டு செல்ல போகிறோம்? ஒன்றுமல்ல. அநேக வாட்ஸ்அப்லாம் மெசேஜெல்லாம் பார்க்குறோம், தத்துவங்கள்லாம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் செயல்படுத்துகின்றோமா? பேசாதவர்களுடன் பேசுகின்றோமா? உறவாடாதவர்களுடன் உண்மையாலுமே மனுஷீகமாக சில காரியங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும், செயல்கள் இருக்கத்தான் செய்யும், அதை மறுக்க முடியாது, உண்மைதான். நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, எனக்கு ஏன் அலுவலகத்தில் இப்படி பலவிதமான ப்ரெஷர், அதனால் நிறைய பேர் சப்மிட்டிங் தர் வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட், இல்லை தானே முன் வந்து கூட ரிசைன் பண்ணுகிறார்கள், அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். உண்மைதான், நான் எந்த தவறு செய்யவில்லை, அவர்கள் தானே என்னிடத்தில் சண்டை போட்டார்கள், அவர்கள் தானே என்னுடன் கோச்சு கொண்டு சென்றார்கள், உண்மைதான். ஆனால் அவர்களே வரும்பொழுது நான் பேசித்தான் ஆக வேண்டும். அதுதான் கிறிஸ்தவ அன்பு. He transforms our heart at the table. திருவிருந்து மேசையிலே நம்மை மாற்றுகின்றார். நம்மளுடைய திருச்சபை, மற்ற திருச்சபையில் இந்த பழக்கம் இருக்கின்றதா என்று தெரியவில்லை. சிறுவயது முதல் நான் பார்ப்பது, நம்மளுடைய அமர்ந்திருக்கின்ற இருக்கைக்கே உதவியாளர்கள் மூலமாக, ஸ்டியூவர்ட்ஸ் மூலமாக கொண்டு வருகின்றது. நான் சிறுவயதில் இருக்கும் பொழுது காதில் கேட்டது நான் சொல்லுகின்றேன். பல முதியவர்கள், எல்டர்ஸ், ஒரு சிலர் அப்படி வரும்பொழுது கம்யூனியன் எடுக்க மாட்டாங்க.
ஏன் தெரியுமா? இவர் யார் எனக்கு கம்யூனியன் கொடுக்கிறது? அவருடைய வாழ்வை நான் வெளியில் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன். அவர் என்ன பேசுகிறார், சமுதாயத்தில் எந்த கடையிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றார், எந்த எந்த சந்து முக்கிலே நின்று கொண்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை என் கண்களால் நான் பார்த்திருக்கின்றேன். அவர் அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் என் இருக்கைக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அவர் கையினால் நான் எப்படி வாங்க முடியும்? இன்றைக்கும் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள், ஆன்லைனில் கலந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம சர்ச்சில். நீங்கள் யூ ரெஃபர் தம். வேண்டாம், இன்றைக்கு என் வாழ்வை மாற்றிக்கொள்வோம். திருவிருந்து ஏதோ 7வது நாளாக வருகின்ற முறை அல்ல. பி சீரியஸ் இன் அவர் ஹார்ட். நம்முடைய வாழ்வை மாற்றுகின்ற வேதம், அதைத்தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். அன்றைக்கு எம்மாவு சீடர்கள் இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது, அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது. என்னுடைய வாழ்வு மற்றவர்களுடைய விசுவாசத்துக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது. அவர்களிடத்திலிருந்து நான் திருவிருந்தை வாங்கிக் கொள்கின்றேன். அதுதான் கிறிஸ்தவ அன்புங்க, அதுதான் மன்னிக்கிற அன்பு. நான் அவர்களிடத்திலிருந்து அப்பத்தையும் ரசத்தையும் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். இயேசுவே மன்னித்து விட்டார் சிலுவையிலே, நானும் அவர்களை மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லி, அதுதான் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ அன்பு. அந்த அன்பை நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது திருச்சபை வளரும். அவர்களுடைய வாழ்விலே, திருச்சபையிலே அவர்களுடைய வாழ்விலே ஏற்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன? அவர்கள் துக்கமாய் சென்றார்கள், மகிழ்ச்சியாய் திரும்பி வந்தார்கள் எருசலேமுக்கு. உடனடியாக அன்று இரவிலேயே 2 கிலோமீட்டர் திரும்பவும் நடந்து வருகிறார்கள். Their grief art become the gladness. Grief become gladness. துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறினது. கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட், அவர்கள் குழப்பத்தோடு நடந்து சென்றார்கள் எம்மாவுக்கு. தெளிவோடு, கிளாரிட்டியோடு அவர்கள் திரும்பி வருகின்றார்கள். மறைக்கப்பட்ட கண்களோடு சென்றார்கள், திறக்கப்பட்ட கண்களோடு வந்தார்கள். பயத்துடன் நடந்து சென்றார்கள், பயமில்லாத சாட்சிகளாக திரும்பி வந்தார்கள். எது அவர்களை மாற்றினது? The fellowship with the risen Lord at the table. That was opened their eyes. ஆண்டவரோடு இருந்த ஐக்கியம், திருவிருந்திலே கொண்டிருந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரோடு கொண்டிருந்த ஐக்கியம் அவர்களை மாற்றியது. ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? Immediately they returned to their Jerusalem. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்க, ரிட்டர்ன் டு ஜெருசலேம். எருசலேம் என்ன? நாம் தங்கி இருக்கின்ற ஸ்தலம், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய அலுவலகம், என்னுடைய உறவினர்கள். ரிட்டர்ன் டு தம். நான் என்னுடைய அனுபவத்தை, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் சந்தித்த அனுபவத்தை நான் மாத்திரம் வைத்திருக்கக்கூடாது. அதை உடனடியாக எருசலேமுக்கு வந்து மற்ற சீடர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்கள்? நாங்கள் நம்பியிருந்தோம், எங்களுடைய நம்பிக்கை தகர்க்கப்பட்டது. இப்ப திரும்பி வரும்பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இயேசு மெய்யாகவே உயிர்த்தெழுந்தார், நாங்கள் அவரை கண்டோம், அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் என்னுடன் இருக்கின்றார், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர். ஆகவே இன்றைக்கு நாம் தியானித்தது த ரிசன் லார்ட், த கோ டிராவலர். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். 3 முக்கிய செயல்களை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் த கிரேட்டஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரிசன் லார்டை பார்த்தோம். ரிசன் லார்ட் இஸ் அவர் கோ டிராவலர். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து பயணிப்பவர். ஹி ஜாயின்ஸ் அஸ் இன் அவர் ஜேர்னி. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ரெக்கக்னைஸ் ஹிம். இரண்டாவதாக, த ரிசன் லார்ட் இஸ் அவர் கோ டீச்சர். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்முடன் இணைந்து போதிப்பவர், ஆசிரியர். He opens scripture to our heart. ஆண்டவர் வேத வசனங்கள் நம்முடைய இருதயத்திற்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார். அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? Receive the scripture until your heart burns. உங்கள் இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியும் வரை வேத வசனத்தை வாசியுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். மூன்றாவதாக, the risen Lord is our co-transformer. மாற்றுபவர். He changes us at the table. திருவிருந்து என்னும் மேசையிலே நம்மை மாற்றுகின்றார். நம்முடைய செயல்கள், சிந்தனைகள், நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட், எவ்ரிதிங் இஸ் சேஞ்ச்டு இன் த லார்ட்ஸ் டேபிள். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? உடனடியாக ரிட்டர்ன் டு ஜெருசலேம். மீண்டுமாக நாம் இருக்கின்ற இடத்திற்கு சென்று ஆண்டவரை, நாம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். இதுதான் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். த கிரேட்டஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன தெரியுமா? இருப்பதிலேயே மிக உயரிய மாற்றம் என்ன? இன்டுவெல்லிங் ஜீசஸ், இன்டுவெல்லிங் லார்ட்.
நமக்கு உள் வாசம் செய்கின்ற ஆண்டவர். இதுதாங்க மிகப்பெரிய மாற்றம். இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்தார், ஆண்டவர் வெளியிலே செயல்படுத்தி கொண்டு இருந்தார் என்ற நிலைமை சீடர்களுக்கு இருக்கும் பொழுது, இயேசு உயிரோடு எழுந்த பிறகு அவரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு தருணத்தை தேவன் ஏற்படுத்தினார். ஆண்டவர் நம் உள்ளத்தில் வந்து வாசம் செய்கிறார் அல்லவா, தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். கொலோசையர் 3:16 என்ன சொல்லுகின்றது? கொலோசையர் 3:16 லெட் த வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் டுவெல் இன் யூ ரிச்லி. இயேசு கிறிஸ்துவின் வேத வசனம் உங்கள் உள்ளத்திலே செழித்து வளரட்டும், வாழட்டும். ஆண்டவருடைய வேத வசனம் நம்ம உள்ளத்திலே, காட், ஜீசஸ் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட். ஆண்டவரே நம் உள்ளத்தில் இருக்கிறார். பிதா, குமாரன், திரித்துவ தேவன், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் உள்ளத்தில் இருக்கின்றார். ஆண்டவர் நம்மை போதித்து வழி நடத்துகிறார். அந்த உயிருள்ள தேவன் நம்மளுடன் இருக்கிறார். த கிரேட்டஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஆண்டவரை நாம் உயிருள்ள ஆண்டவராக மாத்திரமல்ல, அவர் உயிரோட்டம் உள்ள தேவனாக நாம் இன்றைக்கு சந்தித்தோம். இஸ் காட் ஒன்லி, a risen Lord is not only alive, is active always today. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, இதுவரைக்கும் யாரெல்லாம் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ இந்த தருணத்திலே நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். பின்மாற்றமான வாழ்க்கையை கர்த்தர் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டினார் என்றார். ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே, என் குறைவுகள், குற்றங்கள், பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும், ஒரு முறை கூட பரிசுத்தப்படுத்தும், நான் மீண்டுமாக ரீடெடிகேட் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லுவோம். ஊழியத்திற்கு கர்த்தர் உங்களை அழைப்பாரே என்றால் முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போம். உயிருள்ள தேவனை மாத்திரம் விசுவாசிப்போம், அது போதும். நாளைய தினம் எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது, இவர்கள் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது, இவர்களை நான் எப்படி சந்திப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் உயிருள்ள தேவன், செயல்படுகின்ற தேவன் என்னுடன் இருக்கின்றார், என் உள்ளத்திலே இருக்கின்றார். அவர் எனக்கு கோ டிராவலர், என்னுடன் இணைந்து என்னுடன் இருந்து பயணிப்பவர். கோ டீச்சர், என்னுடன் இருந்து எனக்கு போதிப்பவர். கோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், என்னுடன் இணைந்து என்னை மாற்றுபவர். அந்த நல்நம்பிக்கையோடு நம்முடைய பயணத்தை செயல்படுத்துவோம். ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்டதான செயல்களிலே நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். யாரெல்லாம் இன்றைக்கு ஆலயத்திற்கு வந்து இந்த செய்தியை கேட்டார்களோ அவர்களை ஆசீர்வதியும். இதோ இணையதளத்தின் வாயிலாக those who are in the other side of the screen, இந்த திரைக்கு அந்த பக்கத்தில் இருந்து இதில் கலந்து கொண்டு இருக்கிறவர்களையும் நீர் ஆசீர்வதியும். அனைவரும் எடுத்த தீர்மானங்களின் பிரகாரம் உயிருள்ள தேவன் எங்களோடு இருந்து பயணித்து எங்களை ஆசீர்வதித்து செயல்படுத்த அதை வெற்றிகரமாக நாங்கள் முடித்து உம்முடைய நித்திய ராஜ்யத்திற்குள் வர எங்களுக்கு உதவி செய்யும். துதி, கன, மகிமை அனைத்தும் உமக்கு செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். நல்ல ஒரு தரமான ஆழமான செய்தியை உணர்ச்சி பூர்வமாக வழங்கிய அருமை சகோதரர் டேவிட் ஜெயர் அவர்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம். ஏறக்குறைய ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமது பேராயத்தின் மூலமாக அவர் லேப்பிரிச்சராக தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர். ஊழியத்திற்காக, ஆரோக்கியத்திற்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்க யாவரும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றோம். நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து அப்போஸ்தல விசுவாசத்தை சேர்ந்து ஏறெடுப்போமாக. வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன். ஒருவரே குமார் நம் நாதரை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவினாலே கன்னித்திருப்பத்தி பிறந்தார். பொந்திவிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடனப்பட்டு பாதால் திறங்கினார். 3ஆம் மரித்தோர்ந்து எழுந்துண்டினார். மறுமணத்திற்கேறி சொருள பிதாவாகிய கடலோர வசிவிட்டிருக்கிறார். அவர்த்து உயிருள்ளோர் மரித்தோரும் நியாயத்திற்கு வருவார். பசுத்தான் சுவாசிக்கிறேன். பொதுவார பசபையும் பர்சுவான ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரி உயிர்த்ததிலும் நித்தியம் சுவாசிக்கிறேன். ஆமேன். அமர்வோம். சபைக்கான அறிவிப்புகளை செயலர் வழங்குவார்கள். அன்பு திருச்சபை குடும்பத்தாருக்கும் இணையதளத்தின் வாயிலாக பல்வேறு ஊடகங்கள் மூலம் இந்த ஆராதனை அனுசரித்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று இந்த காலை ஆராதனையில் இறை செய்தி அளித்த அருளுரைஞர் திரு டேவிட் ஜெய்கர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
மாலை ஆராதனை 6:30 மணிக்கு நடைபெறும். ஓய்வு நாள் பாடசாலை பொறுப்பாளர்கள் நடத்துவார்கள். அருளறிஞர் பயிற்சி திருமதி லில்லி பெஞ்சமின் அவர்கள் செய்தி கொடுப்பார்கள். இன்று காலை வழிபாடு பாடல் நடத்திய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு நன்றி. நாளை 27/4/26 முதல் விடுமுறை விவிலிய பள்ளி நமது ஆலயத்தில் துவங்க இருக்கிறது. பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை இதற்கு அனுப்பும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்கொடை அளிக்க விரும்புவோர் VBS பொறுப்பாளர்களை அணுகி கொடுக்கலாம். இதுவரை ஸ்பான்சர் செய்தவர்கள், நன்கொடை அளித்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம். குறிப்பாக அனைத்து ஐக்கிய சங்கங்களுக்கும் நன்றி. ஆர்எஸ் ஃபெஸ்டிவல் டியூஸ் உள்ளவர்கள் கொடுத்து முடிக்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். 3 ஆண்டுகள் டிப்ளமோ நர்சிங் மற்றும் 4 ஆண்டுகள் BSc நர்சிங் பயிற்சிகள் CSI கல்யாணி மருத்துவமனையினால் நடத்தப்படுகிறது. அதன் விவரம் அறிவிப்பு பலகையில் போடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் CSI ரெய்னி மருத்துவமனையில் நடத்தப்படும் 3 ஆண்டுகள் நர்சிங் பயிற்சிகள் விவரங்களும் அறிவிப்பு பலகையில் போடப்பட்டுள்ளது. அலைடு கோர்சஸ் மேலும் CSI கல்யாணி மருத்துவமனையில் நடைபெறும் BSc மெடிக்கல் லேப், BSc ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி குறித்தான விவரங்களும் அறிவிப்பு பலகையில் போடப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 9:30 மணிக்கு ஜார்ஜ் கெத்தீட்ரல் பேராலயத்தில் கீழ்காணும் டீக்கன்கள் ஆயர்களாக அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறார்கள். ரெவரண்ட் டீக்கன் P. ஆடம், ரெவரண்ட் டீக்கன் A. ஆண்ட்ரூ ஜெயக்குமார், ரெவரண்ட் டீக்கன் J. ஏஞ்சல், ரெவரண்ட் டீக்கன் M. அனிதா எப்சிபா, ரெவரண்ட் டீக்கன் D. அப்போஸ்டல், ரெவரண்ட் டீக்கன் P. தீபக் ஜபராஜ், ரெவரண்ட் டீக்கன் D. தனமேரி, ரெவரண்ட் டீக்கன் J. ஃபெலிக்ஸ் ஜேசுதாஸ், ரெவரண்ட் டீக்கன் M. ஜார்ஜ், ரெவரண்ட் டீக்கன் G. இம்மானுவேல் சாம்ராஜ், ரெவரண்ட் டீக்கன் I. சபீனா, ரெவரண்ட் டீக்கன் J. ஜெரின் எட்வின் ஞானசீலன், ரெவரண்ட் டீக்கன் G. கிருபாகரன், ரெவரண்ட் டீக்கன் லாரன்ஸ் எல் தினகரன், ரெவரண்ட் டீக்கன் K. மகிமைதாஸ், ரெவரண்ட் டீக்கன் F. மேனுயல் சாம் ஜோசப், ரெவரண்ட் டீக்கன் R. மரியா, ரெவரண்ட் டீக்கன் J. முனிஷா, ரெவரண்ட் டீக்கன் Y.R. பால் ஹிப்ரிம், ரெவரண்ட் டீக்கன் S. பால் வெஸ்லி லூதர், ரெவரண்ட் டீக்கன் K. ராஜன் தேவகுமார், ரெவரண்ட் டீக்கன் R. ஐசக் சாமுவேல், ரெவரண்ட் டீக்கன் M.J. சவுந்தரராஜ், ரெவரண்ட் டீக்கன் J. ஸ்டான்லி கிருபாகரன், ரெவரண்ட் டீக்கன் S. சுவாதி, ரெவரண்ட் டீக்கன் S. டில்டன் பரமானந்தம், ரெவரண்ட் டீக்கன் S. விக்டர் மனோவா, ரெவரண்ட் டீக்கன் M. விக்ரானந்த் தாஸ், ரெவரண்ட் டீக்கன் M. வெஸ்லி ராஜகுமார், ரெவரண்ட் டீக்கன் S. வில்சன் நவீன்குமார். அதேபோல் கீழ்காணும் அவர்கள் டீக்கன்களாக அபிஷேகம் செய்யப்பட உள்ளனர். Candidates to be ordained as deacons: Mr. V. Amirdaraj, Mr. S. Andrew Selvakumar, Mr. P.S. Angel Suganya, Messrs. P.S. Angel Suganya, Messrs. A. Anita, Mr. V. Bharada Sediyan, Mr. J. Daniel James, Mr. T. Deva Evelyn, Mr. K. Divagar, Mr. C. Ezekiel Prasannakumar, Mr. S. Gautam, Mr. Hemant Kumar, Mr. D. Jackson Pinks, Mr. A. Jefferson, Mr. R. Julie Jabarani, Mr. G. Kingsley John Paul, Mr. M. Nelson, Mr. E. Punsam Christopher, Mr. D. Rita, Mr. G. Sam David, Mr. R. Samuel Kamalanathan, Mr. P. Subhash Chandra Babu, Mr. D. Vasant Kumar, Mr. J. Vijay Kumar and Mr. G. Vinit Bharat. இவர்களுக்காக இந்த அபிஷேக ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளவும் இவர்களுக்காக ஜெபிக்கவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். முடிக்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் நிகழ்வுகளை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களுக்கான வாழ்த்து பாடல் இதோ. இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே உங்களை யாவரும் வாழ்த்துகின்றோம். நமது பேராயத்திலே பல ஆண்டுகளாக மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளியானது பெரம்பூர் செம்பியம் பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. அதிலே புதிய கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. அதற்கான விவரங்களை நாம் அறிவிப்படையிலே பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் நாம் வசிக்கின்ற இடங்களுக்கு அருகில் இருந்தால் அவர்களை நீங்கள் இந்த பள்ளிக்கு அனுப்பி வைக்க சிபாரிசு செய்யலாம். இதனுடைய விவரங்களை தொலைபேசி எண்களோடு இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்ள உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நமது பேராயத்திலே இந்த விடுமுறை நாட்களிலே சில பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக மே மாதம் 11ஆம் தேதி முதல் 20ஆம் தேதி வரை வாய்ப்பாட்டு, வயலின், ஃப்ளூட், கீபோர்ட், ஹார்மோனியம், மிருதங்கம், பரதநாட்டியம் போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. மே மாதம் 11ஆம் தேதி முதல் 20ஆம் தேதி வரை. இந்த இசை பயிற்சிக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்றவர் நமது சபையை சேர்ந்த திருமதி பியூலா சாந்தி அவர்கள். அவர்கள் பேராயத்திலே இந்த துறைக்கான இயக்குநராக செயல்படுகிறார்கள். விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அவர்களை அணுக அழைக்கப்படுகின்றீர்கள். தமிழிசையானது சமீப காலமாக இங்கு நம்ம பேராயத்தினால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் நமது ஆலய வழிபாடுகளிலே தமிழிசை குறித்தான ஒரு முக்கியமான ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை என்று நாம் கற்பிக்கப்படுகின்றோம். கீர்த்தனைகளுடைய பயன்பாடுகள் குறைந்து கொண்டு போகிறது. அந்த வகையிலே அதை நாம் ஊக்குவிக்க நாம் யாவரும் அழைக்கப்படுகின்றோம். பெற்றோர்கள் இதை கவனத்தில் கொண்டு பிள்ளைகளை ஊக்குவிக்க உங்களுடைய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட வகையிலே 53 நபர்கள் ஆயர்களாகவும் டீக்கன்களாகவும் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆராதனை இப்பொழுது துவங்கியிருக்கும் சென்ட் ஜார்ஜஸ் கத்தீட்ரல் ஆலயத்திலே அவர்களுக்காக ஊழியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம். தென்னிந்திய திருச்சபை முழுதும் இருக்கின்ற பேராயங்களிலே 24 அல்லது 25 பேராயங்களிலே முறைப்படி இறையியல் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்து 4 ஆண்டுகள் பயிற்சிக்கு பிறகு டீக்கன்களாக அபிஷேகம் செய்து ஓராண்டு கழித்து ஆயர்களாக அபிஷேகம் செய்கின்ற முதன்மை பேராயம் நமது பேராயம். மற்ற பேராயங்களிலே நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக அவர்கள் படிக்க வைப்பதில்லை. நீங்களே படித்துவிட்டு வாருங்கள், பிறகு உங்களை நாங்கள் இன்டர்வியூ செய்துவிட்டு நேர்முக தேர்வு வைத்து அல்லது எழுத்து தேர்வு வைத்து நாங்கள் உங்களை தெரிந்தெடுப்போம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள். ஆனால் நமது பேராயம்தான் தெரிந்தெடுத்து
இறையியல் கல்விக்கும் அவர்களுக்கு நிதி வழங்கி அவர்களை குருவானராக அபிஷேகம் செய்கின்றார்கள். 83ஆம் ஆண்டு நான் ஆயராக பணியாற்றுவதற்கு விண்ணப்பித்தேன். நமது ஆலயத்தை சேர்ந்த ரெவரண்ட் சாமுவேல் பிரபாகரன் அவர்களும் அப்பொழுது விண்ணப்பித்தார். 103 நபர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தார்கள். அதில் 7 பேர் மாத்திரமே தெரிவு செய்யப்பட்டோம். அதில் நிறைய பேர் 2 முறை 3 முறை எல்லாம் அவர்கள் அந்த தேர்வுக்கு வந்திருந்தார்கள். நானும் சாமுவேல் பிரபாகரும் ரெவரண்ட் என்ஜி மேத்தி 3 பேரும் மட்டுமே முதல் முறையாக அந்த தேர்வுக்கு சென்றோம். குருசேகரம், பிறகு வட்டாரம், பேராயம், பேராயத்தில் எழுத்து தேர்வு, பிறகு நேர்முக தேர்வு, இப்படி பல கட்ட தேர்வுகள் முடிந்த பிறகு அவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவதோ அறிவிப்பார்கள். பிஷப் சுந்தர்கார் இருக்கின்ற பொழுது நடைபெற்ற தேர்வு விவரம், நேர்முக தேர்வுக்கு போகின்ற பொழுது பெயர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டார்கள். எங்கள் கழுத்திலே நம்பர் எழுதி ஒட்டி வைத்திருப்பார்கள் அடையாளத்திற்கு. நம்பர் 1 நம்பர் 2 தான் கூப்பிடுவாங்க, இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க. கடைசி தேர்வு பேராய் நடத்துவார். நேர்முக தேர்வு, பர்சனல் இன்டர்வியூ. அது முடிந்த பிறகு விவரங்கள் எங்களுக்கு வழங்கப்படும். இதே நிலைமை பல வடிவங்கள் மாற்றப்பட்டு நமது பேராயத்திலே ஆயர்களை தெரிவு செய்கின்றார்கள். இப்பொழுது 53 நபர்களும் இன்று அபிஷேகம் செய்யப்பட இருக்கின்றவர்கள். ஒரு சிலர் மாத்திரம்தான் தனியாக படித்து வந்தவர்கள். பெரும்பான்மையானவர்கள் பேராயத்தினாலே தெரிவு செய்யப்பட்டு பேராய் நிதியோடு சேர்ந்தவர்கள் படிக்க வைக்கப்பட்டவர்கள். எனவே அவர்கள் பொறுப்போடு இருந்து நவீன காலத்திலே பணத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருக்கவும், புகழுக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கவும், பாரபட்சமின்றி பணியாற்றவும், கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கவும் நாம் யாவரும் ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம். திருமண அறிக்கை. நமது சபையைச் சேர்ந்த காலம் சென்ற ரிச்சர்ட் வேத பிரகாசம், காலம் சென்ற ஆர் தேவகிருபை தம்பதியினுடைய மகள் ஆர் ரூத் மோனிகா பிரியதர்சினிக்கும், சென்ற திருச்சபை வேலூர் பேராயும் நாகந்தூர் குருசேகரும் சின்னநீர் குணம் ஆலயத்தின் அங்கத்தினர், காலம் சென்ற கனகராஜ், காலம் சென்ற கே ஜெயமேரி மகன் கெனித் டைட்டஸ் அவர்களுக்கும் திருமணம் நடைபெறுவதை சபையாருக்கு அறிவிக்கிறேன். இது இவர்களுக்கு 3ஆம் அறிக்கை. நமது சபையைச் சேர்ந்த திரு PM பிரேம்ஜன், திருமதி சில்வியா அதல்யா தம்பதியினுடைய மகன் P ஜான் இம்மானுவேல் அவர்களுக்கும், தமிழ் சுவிசேஷ லுத்திரன் திருச்சபை புரசவாக்கும் அடைக்கநாத ஆலயத்தைச் சேர்ந்த திரு V ஜான் இம்மானுவேல், திருமதி செல்லா ஜான் தம்பதியினுடைய மகள் ஜே ஷேரன் அவர்களுக்கும் திருமணம் நடைபெறுவதை சபையாருக்கு அறிவிக்கிறேன். இது இவர்களுக்கு 2ஆம் அறிக்கை. இவர்கள் தங்கள் திருமணத்தில் ஒன்றாக இணைக்கப்படக்கூடாதபடிக்கு நியாயமான காரணமோ அல்லது தடையோ ஒன்றென்று அறிந்திருந்தால் அதை சபை போதருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்தல் வேண்டும். ஜெபிப்போம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இல்லற வாழ்க்கையுமா நியமிக்கப்படுகின்ற பசுத்தமான தெய்வீகமான ஒன்று இந்த இல்லற வாழ்க்கையிலே இணைக்க ஆயத்தப்படுகின்ற பிள்ளைகளை கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். பெற்றோர்களையும் குடும்பத்தாரையும் கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். தங்கள் கடமை நிறைவேற்றுகின்ற பெற்றோரை வழிநடத்தி ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, போட்டி நிறைந்த பொறாமை உள்ள இந்த காலகட்டத்திலே தங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இவர்கள் ஆயத்தப்படுகின்ற பொழுது உமது வசனத்தை மையப்படுத்தி வாழவும் உம்மில் நிலைத்திருக்கவும் நீர் உதவிட கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இன்று ஆயர்களாக உதவி ஆயர்களாக அபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற 53 நபர்களை கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். அவர்கள் இன்று செய்து கொள்ளப் போகின்ற உடன்படிக்கைகளை, எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்ற வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவும், உமக்கு பயந்து பணியாற்றவும் நீர் இவர்களை வழிநடத்தி கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். இவர்களை பயிற்சி வைத்திருக்கின்ற
இறையியல் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அனைவருக்காக ஜெபிக்கின்றோம். அபிஷேக வழிபாடு நடத்துகின்ற பேராயருக்காக, பேராயத்தின் அலுவலர்கள், பங்கேற்கின்ற ஆயர்கள் எல்லாரும் அது கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். ஆண்டவரே, பழமைமிக்க சென்னை பேராயத்திலே ஆயர்களாக பணியாற்றுகின்ற தகுதி பெறுகின்ற பொழுது தூய ஆவினுடைய அருளை எல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு தங்களுடைய கடமை நிறைவேற்ற நீர் உதவிட கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இன்றும் இந்த வாரத்திலும் திருமண நாட்கள் காண்போரை எல்லாம் கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். தங்கள் திருமண நாளை காணுகின்ற பொழுது திருமண வழிபாட்டை எண்ணி பார்த்து திருமண வழிபாட்டை செய்து கொண்ட வாக்குறுதியெல்லாம் கடைபிடிக்க நீர் உதவிட கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, பிறந்த நாட்கள் காண்போரை எல்லாம் அது கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். தன் வாழ்க்கையில் இன்னும் அநேக பிறந்த நாட்களை காணவும், பிறந்த நாட்களை காணுகின்ற வேளையிலே உமக்கு நன்றி சொல்லவும் நீர் வழிநடத்த கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்கள் சபையை கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். அனைத்து குடும்பத்தாரையும் கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். இறை செய்தி வழங்கிய அருளுறிஞர் திரு டேவிட் ஜெயகர் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். இவர் கொடுத்த சுகத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். பலவீனத்தின் மத்தியிலும் கூட உமது உதவினாலே அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்தை பெற்று இறை செய்தியை ஆயத்தப்படுத்தி வழங்கின மனப்போக்கத்துக்காக போற்றுகின்றோம். அவருடைய துணைவியாரையும் மகளையும் வயதான தாயாரையும் உடன்போர்த்து குடும்பங்களையும் வழிநடத்தி கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். சிறு வயது முதற்கொண்டு இந்த ஆலயத்திலே வளர்ந்து பயிற்சி பெற்றுக்கொண்டு ஆன்மீகத்திலே அநேகருக்கு அடையாளமாக முன்மாதிரி இருப்பதற்காக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, இந்த ஆலயத்திற்கின்ற எல்லாரையும் வழிநடத்தும். குறிப்பாக வழிபாட்டில் பங்கேற்க முடியாமல் ஆண்டவரே ஆன்லைன் மூலமாக பங்கேற்கின்ற முதியோரையும் பலவீனமான கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். அயல்நாட்டில் வசிப்போரையும் கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். பாதுகாத்து பலப்படுத்தி அருளும். சிறிய குழந்தைகளை கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். நாளை தினம் முதற்கொண்டு விடுமுறை வேதா பள்ளியாக நடைபெறுகின்ற வேளையிலே ஆண்டவர் அதில் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் வசனத்தை அறிவிக்கின்ற வேளையிலே நீருடைய பலப்படுத்தி ஆசிர்வதி கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். இயக்குநர்களை மது கரத்திலே கொடுக்கின்றோம். பயிற்சி பெற்று வசனத்தை அறிவிக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களை வழிநடத்தியுள்ளும். தன்னார்வ தொண்டர்களை வழிநடத்தியுள்ளும். குழந்தைகளை காத்துக்கொள்ளும். எங்கள் சபையில் இல்லாத அநேகர் அதில் பங்கேற்று வசனத்தை கற்கின்ற வேளையிலே அது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கவும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான கிருபையாக இருந்துள்ளும். எங்கள் நாட்டின் அமைதிக்காக ஜெபிக்கணும். பாதுகாத்து வழிநடத்தியருளும். உலக அமைதிக்காக ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவரை, ஈரான் பகுதியிலே பதட்டம் இல்லாமல் வாழவும், பேச்சுவார்த்தை துரிதப்படுத்தப்படவும், மக்கள் இணைந்து வாழவும் நீர் உதவிட கெஞ்சுகின்றோம். உக்ரைன் பகுதியிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே தாக்குதல் நடைபெறுகின்ற வேளையிலே பேச்சுவார்த்தை வழியாக ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் இணைந்து ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவர் ஒப்புரவோடு இருக்க நீர் உதவிட கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம். எங்களை தாழ்த்துறம் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதியும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே, ஆமென். கடவுளை போற்றும் வண்ணமாக நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து கிறிஸ்துவ கீர்த்தனைகளிலே 173வது பாடல் வாரும் ஐயா போதுகரே, தொடர்ந்து 178 என் மீட்பர் உயிருடுக்கையில் என்கின்ற பாடல். 2 பாடலையும் பாடுகின்ற பொழுது காணிக்கை சேகரிக்கப்படும். Yeah.
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆண்டவரே எங்களுக்கு இரங்கும். ஆண்டவரே எங்களுக்கு இரங்கும். பரமண்டலங்கள் பிதாவே, உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, ராஜ்யம் வருவதாக, உடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக. உள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் மன்னிக்கிறது போல எங்களுக்கு குற்றங்களுக்கு மன்னியும். இல்லை சோதனைகள் பிரவேசிக்கப்பட்ட நாமத்தை வினிஷ்டு கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னைக்கும் முடிவுகளே. ஆமேன். தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். சமாதானத்திற்கானரும் ஏக சிந்தை பெறுவருமாகிய கடவுளே, உம்மை அறிவதே நித்திய ஜீவன், உம்மை சேவிப்பதே மெய் சுவாதீனம். தேவரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்கும் அடியராகிய நாங்கள் எந்த விரோதனுடைய வல்லமைக்கும் பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பெருத்து நின்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையால் எங்களை காப்பாற்றியருளும். சர்வவல்லமுள்ள நித்திய கடவுளே, இன்னார் வரை எங்களை சுகமாக நடித்து வந்த எங்கள் பரம்பிதாவாகிய ஆண்டவரே, இந்நாளிலும் மிகுந்த வல்லமைகளை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்துக்கு உட்படாமலும் எவ்விதமான மோசலும் அகப்படாமலும் உமது பார்வைக்கு நீதியாக இருக்கிறது எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆள் நடத்தல் வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இத்தருணத்தில் ஒருமனப்பட்டு உம்மை நோக்கிகள் பொதுவான விண்ணப்படை செய்ய எங்களுக்கு கிருபை அளித்த சர்வவல்லமுள்ள கடவுளே, 2 பேராவது 3 பேர் நாமத்தினாலே கூடி வரும் பொழுது அவர்கள் கேட்கக்கூடிய அருளுச்சு என்று வாக்கு இருக்கிறீரே. ஆண்டவரே, எமது அழிராக எங்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகள் உண்டாக எங்கள் விருப்பங்களையும் வேண்டுதலுக்கு நிறைவேற்றி இம்மையிலே எமது சத்தியத்தை அறிகிற அறிவையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டருளும். நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் கடவுளுடைய அன்பும் தூயாமை நடத்தலும் ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. சமாதானத்தோட போய் வர கடவோம்.